Каролина представилась, зовут Каролина Нунес, она живет в Бразилии, она занимается городами, пытается находить способы, как сделать города более ориентированными на человека и на проживание человека в них. Она тоже стипендиат фонда Губальта, так же, как и многие присутствующие. I come from Blumenau, a city founded by German immigrants in South Brazil. And this old postcard of Blumenau represents the 20th century city. Cities become separated into four functions: dwelling, work, recreation, and transport. If you think about the zeitgeist that produced the cities follow the industry pattern where everything is predictable, segmented, and functional, just like its assembly line. Carolina, some examples. The professional career was very predictable, the progression was linear, the marriage for a lifetime with children, the acquisition of a home, the retirement, everything was predictable when мы резюмируем потом в конце, хорошо? Если что-то будет сложно. Каролина, could you hear me? Yes? Could we make a pause here because the translator cannot make it? It's too fast. Okay, sure. Okay. Yeah. Could you resume? Я работаю над развитием городов. Дело в том, что в прошлом города развивались очень предсказуемо, и вся жизнь была предсказуема. То есть схема была примерно такая, что... Можно я правильно? Не совсем так. Ну, дело в том, что нет текста. Окей, хорошо, можно я расскажу? Я не вижу спикера. Хорошо. Каролина живет в городе Блуменау, это город в Бразилии, и она говорит, что Блуменау был основан немецкими иммигрантами вдоль реки. Это очень красивое место, и когда один из первых немецких иммигрантов оказался в этих краях, он был поражен. Это место было ориентировано на то, чтобы здесь жить и пользоваться красотой этого места. We could go for... This zeitgeist was reflected in cities, all in the scale and the speed of the machine, separation of functions, everything should be predictable, so nature should be tamed, and the rivers should be tamed and controlled. То есть раньше все должно было быть предсказуемым в дизайне города. Человек стремился укротить реки и стремился контролировать реки. During my research in Germany, I visited the city of Essen and its river, the Emscher. Located at the Ruhr Valley, the city was highly industrialized with mining and steel. Each river had its function, and the Emscher was chosen to take the sewage and waste away. With the decline of the type of industry, the region was faced with economical, social, and environmental collapse, and then had to reinvent itself. Во время своего исследования я посетила город Эссен. Город расположен в Рурском бассейне, и главной рекой является река Эшен. Основной вид деятельности, основная индустрия этого города – это горнодобывающая промышленность и производство стали. Но дело в том, что со временем эти две отрасли пришли в упадок, и потребовалось какое-то новое развитие для города. Okay. How can a city reinvent itself in a more contemporary way? First, let's talk about contemporary society. We are more and more connected, customized, multidisciplinary, non-linear, and unpredictable. Consolidated standards have opened up to new approaches, for example, new family configurations. We are more and more self-curators of information, of products, and this has paved the way for customization. The careers are not for a lifetime anymore, so are our homes, relationships, and even the city where we live. Я задалась таким вопросом, как город может вновь обрести себя. Дело в том, что общество изменилось, и нас теперь связывает гораздо больше связей, чем раньше. Эти связи нелинейные, они непредсказуемые. Мы сами являемся создателями своего будущего. Карьеры больше строятся не на всю жизнь, как это было раньше.
ну, вот такие изменения произошли, и нам надо обрести себя вновь в этих условиях. Окей. Nowadays, we can work online. That's my house, a farmhouse. I don't need to commute to work in a busy, noisy, polluted city. I can work online and live surrounded by nature, fresh air, clean water, and quality of life. Сегодня мы все можем работать в режиме онлайн. Дело в том, что это тот тип работы, который я практикую. Мы можем работать в городе, который страдает от загрязнения экологической среды. В то же время мы можем приблизить этот город к природе, сделать более экологически чистым, обеспечить этот город чистой водой и хорошей экологией. Let's go back to Essen. The city wants to be attractive. They are making approaches such as rental subsidies for startups, but they are still facing talent drain. People still prefer cities like Munich because of quality of life. So they are investing in art and culture, in their heritage. The city became European capital of culture a couple of years ago with the motto change through culture, culture through change. And the city put a big effort to become European capital in 2017. At the center of this new approach is the river going through a huge recovery process, including sanitation, citizen awareness, and the creation of parks, making the city attractive again. Я хочу вернуться обратно к городу Эссен. Дело в том, что город ставил перед собой задачу вновь обрести себя, и он хочет стать более привлекательным, но то есть он конкурирует с таким городом, как Мюнхен. Многие предпочитают Мюнхен, и вот у Эссена есть цель сравниться со своим конкурентом, поскольку у него есть богатое культурное наследие. И проектировщики города обратили свое внимание на реку Эшен, которая является основной, и с ней связано множество проблем, в том числе связанных с санитарными аспектами. So, what is the shape of the city that matches the aspirations of our times? In a time when democracy, diversity, and sustainability are hot topics, how can our cities reflect those values? We are living behind an outdated model based on the industrial zeitgeist, based on separation of functions, artificial control, and emphasis on cars as transportation. We are shifting towards adaptation and partnership with nature as an approach to a better life in the cities. Our contemporary society is dynamic, our work and relationships are more fluid than ever, flexible and unpredictable, just like the rivers. Дело в том, что мы стремимся улучшить свой город, мы стремимся осмыслить то разнообразие, в котором мы сейчас живем. Мы хотим, чтобы город наш был полифункциональным, мы хотим решить проблемы с транспортом, мы хотим, чтобы город был гибким, и чтобы мы сами были гибкими и похожими на вот различные реки, да, которые протекают в наших городах в этом смысле. The rivers can shape the cities of our century. Besides theoretical and technical features, I would like to share some ideas from an urban planner's perspective. Renovation of rivers and streams, in this case, removing the concrete walls to give back space for the river, providing protection against floods, biodiversity, and public spaces for citizens. Я бы хотела поделиться идеями, поскольку я являюсь как раз проектировщиком, урбанистом, проектировщиком городского пространства. Я бы хотела именно с точки зрения влияния рек на ситуацию в городе посмотреть. Я бы хотела сказать, что река – это то, что делает город привлекательным для людей.
Но она еще предложила... Recreated oxygen makes the city more enjoyable. You can surf far away from the sea. Protection against floods can be a cycle lane. Можно переводить, наверное, полностью. Я бы хотела рассказать о защите от наводнений, от затоплений. Even within a river that is an important transport corridor, we can have good places for people. A public swimming pool where people come together. К сожалению, не могу понять, что Да. очень качество плохое. Да, хорошо. Каролина сказала, что очень важно, когда мы возвращаем реку в городское пространство, убрать бетонные стены. Это основа того, чтобы избежать всяких техногенных катастроф, которые связаны с разлитием рек. В Бразилии, сами понимаете, реки одни из самых больших в мире, поэтому наводнение – это частая проблема. Заковывание реки в бетонные берега приводило как раз к таким наводнениям. Вот убрали берега, и Каролина показала много фотографий. Реке позволили течь естественным образом, вернули в нее, как они называются, вернули русло и дали ей изгибы естественные. И это позволяет людям тоже гораздо больше наслаждаться тем, что река представляет. Можно кататься на велосипеде вдоль тенистых речных берегов. При этом она говорит, что можно и бассейн сделать внутри такой реки, и для автомобилей, тем не менее, все-таки есть какое-то пространство. И главное, что это пространство вдоль берега стало приятным местом для общественного участия, для того, чтобы люди проводили там свое свободное время. Те самые рекреационные зоны, о которых мы много говорили. Greenways along the rivers can connect the city, promoting green mobility and health care. Greenways can connect residential areas, actually can connect all over the city. It's a different kind of day-to-day life. You are not losing your time to commute, you are enjoying that time of your day. Зеленые насаждения, зеленые территории могут связывать различные места, расположенные вдоль рек, и перемещаясь по этим зеленым территориям, вы можете наслаждаться таким времяпрепровождением. Like those, there are so many ideas suggesting ways to integrate rivers in cities. Let's take a look at Samara. It's a beautiful city with some leisure areas along the river Volga. Существует множество идей, которые могут связать реку и город. Давайте посмотрим на Самару. Это прекрасный город, в котором есть вот эта прекрасная территория. Это нашла на старой фотографии, даже сейчас уже она по-другому выглядит, по-моему. You do have beautiful landscapes and demand for these places. I presented some ideas and then which ones could be useful for this place? Just think about it. У вас прекрасные пейзажи, и стоит задуматься над тем, как их можно использовать, как они могут быть полезными для этого города. Они полезны. And here, that's the mouth of the Samara River in the Volga, and I can only imagine the beauty of this landscape. What could be done to value this place as this place really deserves? Можно, глядя на это фото, можно догадываться о том, какое разнообразие предлагает это место. Это где в Самарку впадает, это как раз устье, да. все Самарки, да, когда впадает в Волгу, да. Ага. И что можно было бы с ней сделать? У нас там хотели построить стадион хотели построить. Вот она как раз говорит, что можно только пофантазировать, что можно сделать в таком месте. Были такие мысли у нас в Самаре уже, да. There was a plan to build a stadium there. Do you hear me? Do you hear me? Do you hear me? And if we had greenways connecting the city, we could have nice parks along the greenways with some small beaches on the river, some places where people could intertwine with nature and so on.
Мы могли бы устроить прекрасные парки на протяжении вот этих зеленых территорий, и в этих местах люди могли соединиться с природой и наслаждаться этим процессом. Так они делают. And if we had greenways connecting the city, we could have nice parks, we could connect new residential areas. It could be a new way of living, less dependent on cars, more connected with nature. We could have these residential areas connected with pathways to work, like centers of innovation and schools and parks for the leisure and parks for the preservation of nature. Вокруг этих зеленых, точнее, эти зеленые территории могли бы соединить город с жилыми районами, со спальными районами, и можно было бы устроить парки, в которых люди могли бы отдыхать, в то же время это какая-то площадка для инноваций. And before I finish, I see Samara as a city of the future, a living city where people want to live, not only because it's where the jobs are, but because it's a great place to spend your life. And then it becomes an attractive city, generating jobs, opportunities, and good quality of life. Thank you. Thank you. Thank you so much. У нас есть вопросы к Каролине? Перевод не нужен. Извините. Давайте. Конечно, надо перевод, конечно, извините. Мне видится сама как город будущего. Это, в моем понимании, это город, в котором люди хотят жить не только потому, что здесь находится их работа, а потому что им приятно жить, потому что это город привлекательный. Когда он становится привлекательным, он начинает генерировать новые способы занятости, новые работы, новые возможности для людей. Возвращаясь к вопросу о вопросах в адрес Каролины. Кто-то что-то хочет спросить, уточнить? Давайте спросим. Да, Я думаю, что там другой интернет, просто фотографии Самары из прошлого. Да, я думаю тоже. Она нашла, где она нашла, спросите, где она нашла фотографии, в каком сайте, не знаю. It looks like the photos are very old that you found of Samara. The city is on the change at the moment, and it looks like the old photos are not relevant anymore. For example, we discussed the river embankment today, and it looks absolutely different compared to what you have shown, and it's much more in the connection with the nature and opening the dialogue with the green space. And I think green space is much more exploited, and we had the representatives of the city government today, and they were talking about the plan to integrate it even more into agenda. So we hope that we are already on the right track. We'll send you pictures of Samara, so please. Yeah, we will send you the pictures to update. Thank you. Thank you. Самара уже город будет. Да, уже. One is close way to the future. Пригласите ее посмотреть. Yeah, so we invite you to come to Samara to have a look and to prove this. I would love to. У меня есть предложение. Может, Каролине стоит приехать сюда, чтобы оценить разные типы архитектурного вмешательства. Ну, скажем так, есть планируемое преобразование берега или зеленых коридоров. И все это превращается в такую урбанистическую концепцию или такой, ну, как бы так, реализуемый или нереализуемый государственный проект или частный. Но я сейчас закончу, у меня не такая большая мысль. Но Самара прекраснейшая тем, что здесь существуют разные типы сотрудничества с природой и разные типы отдыха. Ну, как, например, правый берег Волги, который является абсолютно диким. Нам нужно всего 10 минут, чтобы пересечь Волгу и фактически превратиться в дикаря. Вот эта вот форма отдыха для самарских людей является приоритетом или что ли достоинством или, ну как сказать, еще
козырем, да? Это, в общем-то, уникальное явление для мировых практик культурных. Поэтому для нее было бы очень полезно познакомиться с дикарями и с жителями Самары, живущими на правом берегу каждый лет. Samara has a very interesting practice. On the one riverbank, you have the planned intervention, so you have the organized space, the highly urbanized, etc. But on the other side, on the right bank of the river, so you have to spend generally like 10 minutes crossing the river to the other side, and then you face absolutely wild environment. And many locals of Samara do spend their summers there every year in order to be able to join the nature and enjoy the wilderness, etc. So it's quite a specific place and maybe unique in a certain way. So you have to come here and prove it as an expert of river and city as neighbors. Yes, I would love to go there and get to know the city and also enjoy those places. I saw some pictures on the internet and I thought, wow, that's nice, that's huge, that's great. It really seems a very nice place to be. So thank you so very much. And we have 2 more questions. У меня такой вопрос. Какие в Бразилии основной вид объектов энергетического сектора? То есть это атомные станции или ГЭС? К чему весь вопрос? Если говорим про гидроэлектростанции, то все-таки, как я считаю, ну и в принципе специалисты, они наносят большой вред водным ресурсам, в частности нашей Волге. Вот. Как в Бразилии решают такие проблемы? Или все-таки там основной энергетика это атомная? Carolina, what are the main power sources in Brazil? Is it the water plant, or you have some other sources of energy? What do you use for generating energy in Brazil? For energy, water, yes. Water hydro plants, yes. Yeah, because what we were talking, the comment was that water power plants are quite river unfriendly. Are there any alternatives that we could rely on? On the other hand, it's rather cheap, but yeah, we are risking with losing the water and the landscape. For sure, hydropower plants are not so environmental friendly as we used to say they are. And in Brazil, we have a huge potential for solar energy. We have solar all over the year, all the time, so it's a huge potential. And I think we should have more, like also for residential use and also for industry and so on. У них тоже основной источник – это водная энергетика, но они тоже считают, что современные исследования показывают, что это очень опасно для окружающей среды. И в Бразилии, поскольку другой климат, чем у нас, они хотят в основном полагаться на энергию солнца, потому что там у них круглый год солнце, поэтому можно пользоваться. Такой их нынешний план, и что можно опять же генерировать на уровне частных пользователей. То есть, что не централизованная генерация с последующим перераспределением, а такой по запросам. У меня вопрос про бетонирование рек, набережных. То есть, с одной стороны, мы защищаем здания, а с другой стороны, мы, когда разбетонируем, хотим, чтобы было все более естественно, меньше вреда окружающей среде. Как найти баланс между этим? Ну, это то, о чем она говорила. Она говорила, что мы строим дальше от берега, и таким образом не случаются наводнения за счет этого. Она говорила, что как получается, что город наступает на реку. Город хочет все больше и больше пространства, продвигается ближе, собственно, к естественным границам реки, и чтобы эти границы захватить, выстраивает там бетонные стены. И так получается, что город начинает реку слишком регулировать, и у реки не остается ничего в ответ, как случается наводнение. Да, поэтому она предлагает, что мы вернемся обратно и расширим пространство естественное для реки, и за счет этого она будет жить. Основное затопление розовых рек как раз происходит из-за гидроэлектростанций, из-за плотин. We believe here that one of the main sources of flooding is the power
hydroelectric stations. So I don't know whether you confirm or not, but that's the popular belief in Russia. What's your opinion on that? I could not understand it. The flood is? The main reason for floods in the cities as well is the use of the hydropower stations. So that they are less, the water is less controlled, maybe, and that's the reason. So that's what we've got here as a comment. But thank you so very much. And it was really great to have you here with your experience and your feedback. And yeah, thank you once again for joining us here. Thank you. Thank you. Мне кажется, у нас пропал еще по ходу один важный кусок того, что говорила Каролина, когда она рассказывала про Эссен. Это то, что Эссен, как очень индустриальный город, сильно страдал от того, что он как раз был этим городом непривлекательным для жизни. То, про что мы говорим, дилемма привлекательный-непривлекательный. И городское правительство прилагало существенные усилия для того, чтобы преобразовать это пространство. И все равно люди предпочитали Мюнхена, то, что мы услышали, именно потому, что город не такой интересный. Что они делали? Организовывали культурные фестивали, разные мероприятия, которые привозят туристов в город и позволяют горожанам иным образом посмотреть на город. Когда мы говорим о том, как сделать город более живым, я думаю, что это тоже один из возможных рецептов, которые мы должны рассматривать.